నడుము వీపు మెడ తల నిటారు ఉంచుకోండి. కళ్ళు మూసుకోండి. దీర్ఘ శ్వాస. ఓంకారం. योगे तवस्तरम् वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रमूतये सखाय इन्द्रमूतये। ॐ तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्माद् यजुस्तस्मादजायत। ॐ यस्माद् ऋचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकर्षन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखं स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः। ॐ अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनं दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ परमपिता परमात्मा ॐ ॐ रक्षक ॐ सर्वरक्षक ॐ सदा रक्षक सर्वदा रक्षक सत्यरक्षक नित्यरक्षक सर्वत्र रक्षक ॐ सर्वतः रक्षक सर्वधा रक्षक सर्वथा रक्षक
శాశ్వత రక్షక పరమరక్షక జగద్రక్షక విశ్వరక్షక. ఓం శాశ్వత పిత శాశ్వత మాత సర్వపిత సర్వమాత విశ్వపిత విశ్వమాత జగత్పిత జగన్మాత జగదాంబ జగజ్జనని. ఓం जगतपति विश्वपति चित्तपति वाक्पति चक्षुष्पति आपति परापति शुभस्पति व्रतपति वास्तुष्पति तपस्पति दीक्षापति प्रजापति सर्वभूतपति. ओम शाश्वत भ्राता त्राता दाता विधाता प्रदाता शाश्वत बंधु शाश्वत मित्र शाश्वत सखा सर्वबंधु सर्वमित्र सर्वसखा विश्वबंधु विश्वामित्र विश्वसखा परमबंधु परममित्र परमसखा प्रथम बंधु प्रथम मित्र प्रथम सखा. ओम शाश्वत गुरु गुरूणां गुरु सर्वगुरु विश्वगुरु सदागुरु सत्य नित्य गुरु आदि गुरु सनातन गुरु. ओम शाश्वत आचार्य सर्वाचार्य परमाचार्य सत्य नित्याचार्य. ओम शाश्वत स्वामी सत्य नित्य स्वामी सर्वस्वामी शाश्वत राजा राजाधिराजा महाराजा. ओम स्वराट स्वयंराट विराट विश्वराट अनंतराट ब्रह्मराट बहुराट महाराट पूर्णराट. ओम शाश्वत न्यायाधीश अर्यमा. ओम सदाधारा सर्वदाधारा जगदाधारा विश्वाधारा. ओम ईश्वरा परमेश्वरा सर्वेश्वरा जगदीश्वरा ईशा परेशा सर्वेशा विश्वेशा जगदीशा सर्वभूतेशा. ओम सर्वांतर्यामिन सर्वभूतांतरात्मन परमात्मन परब्रह्मन. ओम सर्वव्यापक विश्वव्यापक. ओम सर्वशक्तिमन सर्वस्वामिन निराकारा निर्विकारा. ओम न्यायकारिन दयालु अजरा अमरा अभय अनुपमा. ओम नित्य पवित्र परम पवित्र सदा पवित्र. ओम सृष्टिकर्ता धर्ता भर्ता हर्ता संहर्ता प्रलयकर्ता पालनकर्ता निर्माणकर्ता. ओम प्रभो ओम स्वयंभू ओम शंभु ओम शंभु ओम परिभू ओम अभिभू ओम शंभव मयोभव प्रभव विभव उद्भव सुभव. ओम सर्वानुभू ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम भूर्भुवः स्वः. प्रिया प्रियाति प्रिया प्रियतमा प्राणात् प्रिया प्राणस्य प्राण प्राणाधार प्राणपति प्राणेश्वर जीवनेश्वर जीवनदाता जीवनाधार जीवनपति. ओम जन्मदाता ओम सर्व दुख विनाशक सकल क्लेश नाशक संकट मोचक समस्त अविद्या अशांति भय निराश निवारक. ओम सच्चिदानंद घन स्वरूप आनंददाता आनंदकरा सुखकरा सुखदायक. ओम आत्मदा बलदा ज्ञानदा सर्वदा अर्चोदा द्रविणोदा धन्यदा स्वस्तिदा विश्वदा आयुर्दा मोक्षदा. ओम 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 ओम
ఓముకు వందనాలు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు, మిత్రులకు, జడచేతనాది చరాచర జగత్తుకు, స్థావర జంగమాలకు వందనాలు. సర్వేభ్యో నమో నమః. ప్రణవ ప్రణామం. ఓం. ఆత్మా బంధువులారా, శాశ్వత బంధువులారా, ధర్మ బంధువులారా, బ్రహ్మ బంధువులారా, ఆత్మీయ బాంధవులారా, వేద బాంధవులారా, ధర్మ బాంధవులారా, మిత్రులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షువులారా, సుమ్నార్థులారా, విశ్వాత్మ, అనంతాత్మ, ఆకాశాత్మ, శాశ్వతాత్మ, శాంతాత్మ, బ్రహ్మాత్మ, పూర్ణాత్మ, సర్వాత్మ, విశ్వాత్మ, పరబ్రహ్మాత్మ, పరమాత్మ, దర్శన అభిలాషులారా, సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసులారా, సమర్థనం విడిచిపెట్టండి. అలసులు కాకూడదు, ఆలస్యం చేయకూడదు. సమర్థనం మంచిది కాదు. ప్రయత్నం చేయాలి. అందరి కొరకు, అందరి శుభం కొరకు, కళ్యాణ కొరకు, అందరి మేలు కొరకు ప్రయత్నం చేయాలి. ఉన్నత స్థానంలో ఉండాలి. లేవాలి. ఉత్తిష్ట, లేవండి. తిష్ట, తప్పకుండా లేవాలి. తిష్ట. ఊరికి అనడం కాదు, లేవండి. అంటే సరిపోదు. ఉత్తిష్ట, లేవండి. ఎటువంటి హింస కాకుండా చూసుకోండి. మన ద్వారా హింస జరగకూడదు. ఎవరి హింస ఒప్పుకోకూడదు. హింస చేస్తే ఊరుకోకూడదు. అధర్మానికి భయం ఉండాలి. మనం అంటే అధర్మం భయపడాలి. ధర్మరక్షణ కొరకు లేవాల్సిందే. ఊరికే అంటే సరిపోదు. అన్యాయాన్ని ఎదుర్కోవడానికి ధర్మరక్షణ కొరకు అస్త్రశస్త్రాలు అవసరం. ప్రయత్నం చేయాలి. పూర్ణ ప్రయత్నం చేయాలి. శరీరాన్ని బలంగా ఉంచుకోవాలి. బుద్ధి బలం ఉంచుకోవాలి. అన్ని రకాల బలాన్ని ఉంచుకోవాలి. సంతానాన్ని బలంగా ఉంచుకోవాలి. సంతానానికి అటువంటి శిక్షణ ఇవ్వాలి. పిల్లలకు ధైర్యాన్ని నూరిపోయాలి. మంచి విద్యను ఇవ్వాలి. సుశిక్షణ అవసరం ఉంటుంది. తల్లిదండ్రులు సోమరిగొంట కుదరదు. తల్లిదండ్రులు విద్వాంసులు అవ్వాలి. తల్లిదండ్రులు విద్వాంసులు కాకపోతే పిల్లలు విద్వాంసులు కాలేరు. అధ్వర కావాలి. అధ్వరులు సజ్జనులు కావాలి. గృహస్థులు విద్వాంసులు కావాలి. సరైన వ్యవహారం చేయాలి. హింస లేకుండా చూసుకోవాలి. అధ్వరులు, అధ్వరులు. ధ్వర అంటే హింస, అధ్వరం అహింస. అహింస పాటించాలి. అహింస పాటించడం అంటే హింస చేసేవారిని కూడా దూరం చేయాలి. హింస కాకుండా ప్రయత్నం చేయడం హింస. హింస జరుగుతుందంటే, అన్యాయం జరుగుతుందంటే, అధర్మం జరుగుతుందంటే ఎదుర్కోవాలి. యథాశక్తి ప్రయత్నం చేయాలి. అటువంటి వీరులను తయారు చేయాలి. వీరులను కనాలి. గృహస్థులు పురుషార్థంతో ఉన్నతిని పొందాలి.
దానికోసం సదా ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉండాలి. మంచి విద్య ద్వారా, మంచి శిక్షణ ద్వారా, బుద్ధి ద్వారా, మంచి కర్మల ద్వారా సంతానాన్ని ఆ విధంగా తయారు చేసుకోవాలి. సంతానం చెప్పాలి, మీ శరీరం, మీ అంగాలు దృఢంగా ఉండాలి. హే అంగిరా, నా అంగాలతో, నా అంశతో పుట్టినటువంటి, నా రక్తంతో పుట్టినటువంటి ఓ సంతానమా, ఓ అంగిరా, నా ప్రాణాలతో సమానటువంటి ప్రేమటువంటి ఓ సుసంతానమా, నీవు శుభం చేయడానికి, అందరికి మేలు చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. నీ కాళ్ళు చేతులను దృఢంగా ఉంచుకోవాలి, శరీరాన్ని బలంగా ఉంచుకోవాలి, బుద్ధిని బలంగా ఉంచుకోవాలి. వీళ్ళని ఆ విధంగా తయారు చేయాలి. వేడోని దృఢాని బలిష్టాని అంగాని సార్, వీడు అంగ, మీరు వీడు అంగులు కావాలి. అటువంటి ఓ అంగిరసులారా, అంగిరస అంటే నా అంగాల యొక్క రసం, నా అంగాల రసమా ఓ అంగిర. తల్లిదండ్రుల యొక్క అంగాల రసమే సంతానం. ఆ సంతానం తల్లిదండ్రులకు ప్రాణాల కంటే ఎక్కువ, తమ ప్రాణాల కంటే ఎక్కువ ప్రియమైనటువంటి ప్రియతములు సంతానమే తల్లికి, తండ్రికి. అటువంటి ఓ సంతానమా, ఓ బిడ్డలారా, మీ అంగాలు బలంగా ఉండాలి. ఆలస్యం చేయకండి. ఆశు కావాలి, శీఘ్రకారి కావాలి. సోమర్థన విడిచిపెట్టండి. మంచి నీతిని తెలుసుకోండి. వివేకంతో, విజ్ఞానంతో ఉన్నటువంటి బుద్ధిని పొందండి. ఎందుకంటే వివేకం, విజ్ఞానంతో కూడుకున్నటువంటి బుద్ధి అటువంటి కర్మలు చేస్తే, ఇటువంటి అలసత్వం లేకుండా, సోమర్థనం లేకుండా ప్రయత్నం చేస్తే, వాయిదాలు వేసుకోకుండా ప్రయత్నం చేస్తే, అప్పుడు సరైన సుఖం, సరైన రక్షణ జరుగుతుంది. తల్లిదండ్రులు రక్షించుకున్న వారు అవుతారు. తల్లిదండ్రులకు చాలా సంతోషం అప్పుడు. అలాగే సమాజాన్ని, ప్రపంచాన్ని, అందరిని రక్షించే వారు అవుతారు. సంతాన్ని ఆ విధంగా తయారు చేయాలి. పిల్లలను వ్యవహారాల్లో, సరైన వ్యవహారాల్లో సరైనటువంటి నేర్పరితనం ఉండాలి. ఎలా వ్యవహారం చేయాలి ఇంట్లో, బయట. పురీష వాహనులు కావాలి మీరు. పురుష వాహనం, పురీషాణం పారణాదీని కర్మాని. పురీష అంటే ప్రజలతో ఎటువంటి వ్యవహారం చేయాలి, ఎలా రక్షించాలి, అటువంటి వాహనులు అంటే ఆ రకంగా అందరికీ సుఖాలను, రక్షణను ఇచ్చేవారై ఉండాలి. పురీష వాహన, పురీషం అంటే పాలనాది కర్మలు ఎవరైతే వహిస్తారో, లభింపజేస్తారో అటువంటి పురుష వాహనులు. తల్లిదండ్రులు ఆ విధంగా తయారవ్వాలి. అందుకే తల్లిదండ్రులు విద్వాంసులై ఉండాలి. అప్పుడు మంచి సంతానాన్ని తయారు చేస్తారు. బ్రహ్మచర్య సేవనం ద్వారా సాధ్యమవుతుంది ఇదంతా. వీర్యాన్ని రక్షించుకున్నారు. వీర్యాన్ని రక్షించుకుంటే వీరులు అవుతారు, శూరులు అవుతారు, బుద్ధిమంతులు అవుతారు, ధీరులు అవుతారు. మంచి విద్య ద్వారా, మంచి శిక్షణ ద్వారా ఆత్మబలాన్ని పెంచుకొని దృఢంగా, స్థిరంగా ఉండి తనంతాను రక్షించుకుంటూ, చుట్టూన్న వారిని రక్షించుకుంటూ ఉండాలంటే అటువంటి సాధనాలు ఉండాలి, అటువంటి అస్త్రశస్త్రాలు ఉండాలి, ఆయుధాలు ఉండాలి. ఆగ్నేయ ఆది అస్త్ర విద్యను నేర్చుకోవాలి, శత్రువును వినాశనం చేయాలి. అప్పుడు తల్లిని కోరుకునేది ఇటువంటి కోరిక కోరాలి, ఇటువంటి కామన ఉండాలి. దాని కొరకు ఒక సంకల్పం, ఒక ఉద్దేశం, ఒక ధ్యేయం ఉండాలి. అలా ఉన్నప్పుడు అటువంటి గురువు వద్దకు పంపించి విద్య నేర్పించాలి. ఉపదేశకులు, గురువులు, ఆచార్యులు వారు సూర్యునిలాగా ఉండాలి. సూర్యుడు ఏ విధంగా పైనుండి భూమి, చంద్రుడు, ఇతర గ్రహాలు, ఇతర పదార్థాలను వెలింపజేస్తున్నాడు, ఆ విధంగా గురువులు సూర్యునిలాగా ఉండాలి. విద్యని వెలుగునివ్వాలి, విద్యని కిరణాలను ప్రసరింపజేయాలి, చీకట్లను దూరం చేయాలి. సూర్యుని వెలుగులో చీకట్లు దూరం అయిపోతాయి, పారిపోతాయి.
ఆ విధంగా గురువుల యొక్క వ్యవహారంతో, వారి శిక్షణలో విద్యార్థుల్లో ఉన్నటువంటి అజ్ఞానం అనే అంధకారం దూరం అయిపోవాలి. ఇలా ఉండాలంటే వైదిక పరంపరలు సమాజంలో వ్యవహారంలో ఆచరణలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది. వేద విద్యల ప్రచారం ప్రసారం చాలా అవసరం ఉంది. విస్తృత ప్రచారం జరగాలి, విస్తృత ప్రయత్నం జరగాలి, గొప్ప ప్రయత్నం అవసరం ఉంది. దాని కొరకు సమర్థన పనికిరాదు, అలసత్వం పనికిరాదు. ఎవరికి వారు ఎక్కడికక్కడ ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉండాలి. ఊరికి ఆ అంటే సరిపోదు. ఊర్ధ్వ షూణ ఊతయే, రక్షణ కొరకు ఉత్తిష్ట, లేవాల్సిందే, ఉన్నత స్థితిలో ఉండాల్సిందే. ఎందుకంటే సుఖం అవసరం ఉంది. సుఖం కొరకు ఇదంతా కూడా. సుఖంగా ఉండాలంటే ముందు రక్షణ అవసరం. రక్షణ కొరకు ప్రయత్నం చేయాలి, పురుషార్థం చేయాలి, తను తాను రక్షించుకోవాలి, లోపల రక్షించుకోవాలి. లోపల శత్రువులు ఉన్నారు, అక్కడి నుంచి రక్షణ. బయట శత్రువులు, అక్కడి నుంచి రక్షణ. ఇదంతా జరగాలంటే సోమర్థనం ఉండకూడదు. అప్పుడే సాధ్యమవుతుంది. ఉదో తిష్ట సుఅధ్వర, సుఅధ్వర అవ, రక్షణ చేసుకోండి ఓ స్వధ్వరులారా. శోభన అధ్వర అహింసనీయ మాననీయ వ్యవహార యస్య తత్సంబుద్ధవు. అంటే శోభనమైనటువంటి మంచి, అధ్వర అంటే అహింసనీయ, అహింసనీయ అంటే మాననీయమైనటువంటి వ్యవహారాలు ఎవరికి ఉంటాయో అటువంటి వాని పేరు సుఅధ్వరుడు. సుఅధ్వరుడు కావాలి. గౌరవనీయ ఆదరణీయ మాననీయ వ్యవహారాలు ఎవరిలో ఉంటాయో వాని పేరు సుఅధ్వరుడు. హే సుఅధ్వర సజ్జన విద్వాన్ గృహస్థ అని సంబోధించడం జరుగుతుంది ఈ మంత్రంలో. ఈ మంత్రం యజుర్వేదంలో 11వ అధ్యాయంలో 41 నుంచి 45 మంత్రాల్లో ఉన్నటువంటి సారాన్ని మీకు పరిచయం చేయడం జరిగింది. అందులో ఓ తిష్ట, ఈ ఊ అనే శబ్దం గొప్ప అర్థం ఉంటుంది. అది తర్కానికి గుర్తు, అనుమతి స్వీకరించడానికి, అవునని చెప్పడానికి కూడా. మన తెలుగులో కూడా మనం అంటాం. అంటే రెండు కాదు, ఎన్నో అర్థాలు వస్తాయి. అవునని, కాదని కూడా, లేదా ఆపండి అని చెప్పడానికి కూడా, ఇది అక్కడ శాంతిపోయాడు కూడా. అంటే ఎదుటాడు ఆగిపోతాడు అంతే. మనం వింటున్నాం అనుకుంటారు అంటే, కానీ తర్కం అనే అర్థం కూడా ఉంది అంటే. ఊహ, ఊహలో కూడా ఉంటుంది. ఊహ సంస్కృతంలో, వేదంలో ఊహ అంటే తర్కం. తర్కం అంటే అబద్ధం అని కాదు, తాత్కాలిక సత్యం. మళ్ళీ ప్రమాణం లభించినప్పుడు అది సత్యం అవుతుంది. ఉత్తిష్ట సుఅధ్వర నో దేవ్య ధియా దృశే చ భాష బృహత సుషుక్వని అగ్ని యాహి సుశస్తిభి. ఇది 41వ మంత్రం. ఈ మంత్రం ఋషి విశ్వమనా ఋషి, ఉదోతిష్ట ఇత్యస్య విశ్వమనా ఋషి, దేవత అగ్నిర్దేవత. అగ్ని అంటే ఎన్నో అర్థాలు వచ్చినాయి ఇంతవరకు. అగ్ని అంటే విద్య, విజ్ఞానము, విద్యుత్తు, ఎన్నో అర్థాలు వచ్చినాయి. అగ్నిదేవత మంత్రంలో ఉపదేశం. పునర్విద్వత్ కృత్యమా, విద్వత్ కృత్యం, విద్వాంసుల యొక్క పని ఏమిటి, విద్వాంసులు ఏ పని చేయాలి, విద్వాంసులు ఎలా ఉండాలి అంటే, గృహస్థులు విద్వాంసులై ఉండాలి. దానికి ఎవరు విద్వాంసులు, ఎవరు ఆచార్యులు, ఎవరు గురువులు కాదు. అసలు గురువులు, అసలు ఆచార్యులు, అసలు విద్వాంసులు తల్లిదండ్రులే ఉండాలి.
పునర్విద్వత్ కృత్యం ఆహ. విద్వాంసుల కృత్యం గురించి, కర్మ గురించి ఏం చేయాలో చెప్పడం జరుగుతుంది. అది గృహస్థులే. ఎందుకంటే అన్నమయంలో మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు హే స్వధ్వర సజ్జన విద్వాన్ గృహస్థ అని సంబోధించడం జరిగింది. స్వధ్వర అనే శబ్దానికి సు అధ్వర స్వధ్వర. ఈ మంత్రంలో శబ్దాలు పదచ్ఛేదం, సంధి విచ్ఛేదం తర్వాత ఉతు ఇది తిష్ట స్వధ్వరేతి సు అధ్వర అవ నః దేవ్యా ధియా దృశే చ భాస బృహత సుశుక్వనిరితి సుశుక్వని ఆ అగ్నే సుశుక్ని ఆ అగ్నే. ఆ అగ్నే మంత్రంలో ఆగ్నే ఉంది. సుశుక్వని ఆ అగ్నే యాహి సుషస్తిభి ఇది సుషస్తిభి. ఈ శబ్దాలు. 42వ మంత్రం ఊర్ధ్వం ఊ షు అణ ఊతయే తిష్ట దేవో న సవిత ఊర్ధ్వో వాజస్య సన్నిత యత్ యత్ అంజిభిః వాగద్భిః విహ్యమహే విహ్యామహే. ఈ శబ్దాలు. ఈ మంత్రం యొక్క ఋషి కణ్వ ఋషి. ఊర్ధ్వ ఇత్యస్య కణ్వ ఋషి, అగ్నిదేవత. ఈ మంత్రంలో ఉపదేశం పునర్విద్వత్ కృత్యమ. మళ్ళీ విద్వత్ కృత్యమే. విద్వాంసులు ఎలా ఉండాలి, గృహస్థులైనటువంటి విద్వాంసులైనటువంటి గృహస్థులు ఎలా ఉండాలో చెప్పడం జరిగింది. 43వ మంత్రం స జాతో గర్భో అసి గర్భో అసి రోదస్యో అగ్నే చారుర్బిభృత చారుర్విభృత ఓషధీషు చిత్రః శిశుః పరితమాంసి అక్తూన్ మాతృభ్యో అధి కనిక్రదత్ గాః. కనిక్రదత్ అవుతున్నది, కనిక్రదత్ గాః. ఈ మంత్రం యొక్క ఋషి త్రిత ఋషి. సజాత ఇత్యస్య త్రిత ఋషి అగ్నిర్దేవత. మంత్రంలో ఉపదేశం అథ జనక అపత్య వ్యవహారమాహ. జనకుడు అంటే తల్లిదండ్రులు. జనక శబ్దంతో తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు వస్తారు. జనక అపత్యం అంటే సంతానం. తల్లిదండ్రులు, సంతానం వారి వ్యవహారం ఎలా ఉండాలో అంటే పితాపుత్రుల యొక్క వ్యవహారం ఎలా ఉండాలి. ఈ మంత్రంలో ఉపదేశం ఇది. ఈ మంత్రంలో శబ్దాలు పదచ్ఛేదం, సంధి విచ్ఛేదం తర్వాత సహ జాతః గర్భః అసి రోదస్యోః అగ్నే చారుః విభ్రత ఇది విభృతః ఓషధీషు చిత్రః శిశుః పరి తమాంసి అక్తూన్ మాతృభ్య ఇది మాతృభ్యః అధి కనిక్రదత్ గాః. 44వ మంత్రం స్థిరో భవ వీడ్వంగః. వేడు, అది వీడు అవుతుంది. అగ్నిమేళలాగా వేళు అంగ. అక్షరం వీడు వంగ రాస్తారు కానీ వేళు అంగ. ఆశుర్భవ వాజ్యర్వన్ పృథుః భవ. సుషద త్వం అగ్నేః పురీష వాహనః. ఈ శబ్దాలు. ఈ మంత్రం యొక్క ఋషి త్రిత ఋషి. స్థిరో భవేత్ ఇత్యస్య త్రిత ఋషి అగ్నిర్దేవత. మంత్రంలో ఉపదేశం అథ పితరౌ స్వాపత్యాని కథం శిక్షేయాతాం ఇది ఉపదిశ్యతే. పితరౌ అంటే మాతాపితలు, స్వ అపత్యాన్ని తన సొంత సంతానము కథం శిక్షేయాతం, వారికి ఎటువంటి శిక్ష, ఏ రకమైనటువంటి శిక్ష ఇప్పించాలి అనే విషయంలో ఉపదేశం.
శబ్దాలు పదచ్ఛేదం తర్వాత, పదవిభాగం తర్వాత. స్థిర భవ వేడు అంగ ఇది. వేడు అంగ, వేడు అంగ, వేడు అంగ, వేడు అంగ. ఆశు భవ వాజీ అర్వన్ పృథు భవ సుషద, సుసద ఇది సుసద. త్వం అగ్నే పురీషవాహన, పురీషవాహన ఇది పురీషవాహన. మంత్రంలో పురుషవాహన ఆణ వచ్చింది. పురీషవాహన ఆణ టాఠడాణ, కానీ సంధి ఇచ్చిన తర్వాత పురుషవాహన తతదన. ఈ విధంగా ఈ శబ్దాలు. 45వ మంత్రం. శివో భవ ప్రజాభ్యో మానుషీభ్య త్వమంగిరః మా ద్యావా పృథివీ అభిశోచి శోచీం శోచిర్మా అంతరిక్షం మా వనస్పతి. ఈ మంత్రం ఇది. ఇందులో ఋషి శివ ఇత్యస్య త్రిత ఋషి. కొన్ని చోట్ల చిత్ర ఋషిని కూడా రాయడం జరిగింది. త్రితకు చిత్ర. అగ్నిర్దేవత. మంత్రంలో ఉపదేశం. పునః తై ప్రజాసు కథం వర్తితవ్యం ఇత్యా. మళ్ళీ అంటే ప్రజలు, ఇక్కడ సంతానం, తల్లిదండ్రులు. ప్రజల్లో అంటే వ్యవహారంలో మనుషుల మధ్య ఎటువంటి వ్యవహారం చేయాలి అనే విషయంలో తల్లిదండ్రులు, సంతానం ఎటువంటి వ్యవహారం చేయాలి మనుషుల మధ్య, దాన్ని ప్రజ అన్నారు. ప్రజాసు. పునః తై, తై అంటే తల్లిదండ్రులు, సంతానం, వారి ద్వారా ప్రజాసు ప్రజలలో కథం వర్తవ్యం, ఎటువంటి ప్రవర్తన ఉండాలి, వ్యవహారం ఉండాలి. ఈ మంత్రంలో ఉపదేశం. శబ్దాలు పదచ్ఛేదం, సంధి విచ్ఛేదం తర్వాత. శివ భవ, శివ భవ ప్రజాభ్య ఇది ప్రజాభ్య మానుషీభ్య త్వం అంగిరః మా ద్యావా పృథివీ ఇది ద్యావా పృథివీ అభి శోచీః మా అంతరిక్షం మా వనస్పతీన్. ఇవి శబ్దాలు. ఇప్పుడు మంత్రోచ్చారణ. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఓం ఉదుతిష్ఠస్వధ్వరావానో దేవ్యా ధియా దృశే చ భాసా బృహతా సుషుక్వనిరాగ్నేయా హి సుషస్తిభిః. ఓం ఊర్ధ్వ ఊషు న ఊతయే తిష్ఠా దేవో న సవితా ఊర్ధ్వో వాజస్య సనితాయ దంగిభిర్వాఘద్భిర్విహ్వ యామహే. ఓం సజాతో గర్భో అసిరోదస్యోరగ్నే చారుర్విభృత ఓషధీషు చిత్రశిశుః పరితమాస్యక్తూన్ ప్రమాతృభ్యో అధికనిక్రదద్గాః. ఓం స్థిరో భవ వేళ్హ్వంగ ఆశుర్భవ వాజ్యర్వన్ పృథిర్భవ సుషదస్త్వమగ్నేః పురేష వాహణః. ఓం శివో భవ ప్రజాభ్యో మానుషీభ్యస్త్వమంగిరః మా ద్యావా పృథివీ అభిశోచేర్మాంతరిక్షం మా వనస్పతీన్. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఓం శుభం. మంత్రాల్లో ఒకసారి కొన్ని శబ్దాలు చూద్దాం. అనే శబ్దం గురించి మనం చెప్పుకున్నాం. అష్టాధ్యాయులు కూడా మొదటి అధ్యాయంలోనే మొదటి పాదంలోనే వస్తున్న సూత్రం అది. ఊయాము అని. ఊయా వేరు, ఊ వేరు. అందరూ ఊయము రెండు కలిపి ఒకే సూత్రం తీసుకున్నారు. అక్కడ గొప్ప అర్థం వస్తుంది.
ఓనే ఈ అక్షరం లేదా ఈ శబ్దం వ్యవహారంలో కూడా ఉపయోగించుకోవడం జరుగుతుంది. అలాగే ఉత్తిష్ట శబ్దం కూడా, ఉత్తిష్ట అంటే నిలవడం అనే అర్థం కూడా వస్తుంది. నిలవడం ఎవరు నిలవడం కాదు, అంటే పరిగెత్తడానికి, పనిచేయడానికి, ప్రారంభించడానికి సిద్ధంగా ఉండడం ఉత్తిష్ట. ఇటువంటి ఎన్నో శబ్దాల గురించి చెప్పడం జరిగింది. కొన్ని శబ్దాలు, ముఖ్యమైన శబ్దాలు ఉన్నాయి, ఒకసారి చూద్దాం. 41వ మంత్రంలో ఉదు అది ఊ అవుతుంది. తిష్ట మహర్షి చాలా గొప్ప అర్థాలు రాయడం జరుగుతుంది. కొన్ని శబ్దాలు కూడా చూద్దాం. ఊ తిష్ట అంటే ఉత్తిష్ట అవుతుంది, కానీ మామూలు ఉత్తిష్ట కాదు. ఒప్పుకొని ఉత్తిష్ట కాదు, గొప్ప స్థానంలో ఉండాలి. స్వధ్వరులు కావాలి. స్వధ్వర శోభన అధ్వర అహింసనీయ మాననీయ వ్యవహార యస్య తత్సంబుద్ధు. ఈ సంబుద్ధి అంటే సంబోధన. హే స్వధ్వర అని సంబోధించడం అవుతుంది. అన్వయంలో కూడా అదే సంబోధన చేయడం జరిగింది. హే స్వధ్వర సజ్జన విద్వన్ గృహస్థ అని. అవ స్వధ్వర అవలో వా దీర్ఘం వచ్చింది, కానీ అది రక్షించండి, రక్షించాలి. నిజానికి ప్రపంచాన్ని, సమాజాన్ని, ధర్మాన్ని రక్షించాలంటే స్వధ్వరుడే. స్వధ్వరుడు ఎవరు? విద్య ఉండి ఇటువంటి హింస కాకుండా, లోపల కూడా హింసాభావం లేకుండా, ఏ వైరం లేకుండా ఉండేటువంటి తల్లిదండ్రులు, విద్వాంసైనటువంటి తల్లిదండ్రులు. విద్వాన్ గృహస్థ అని సంబోధన. అవా ఎందుకు దీర్ఘం వచ్చిందో అది వ్యాకరణ నియమం ప్రకారం చెప్పడం జరిగింది. ఇందులో దేవ్య శుద్ధ విద్య శిక్షాపన్నయ అంటే దేవి ద్వారా. ఏ దేవి అంటే శుద్ధం అంటే విద్యా శిక్ష అనేటువంటి దాని ద్వారా. ధియ అంటే మనం బుద్ధి అనుకుంటాం, ఇక్కడ ప్రజ్ఞ క్రియ. ధియ అంటే బుద్ధి మాత్రమే కాదు, క్రియలు కూడా, కర్మలు, మంచి కర్మలు, వాటి ద్వారా ధియ. తృతీయ విభక్తి ఏకవచనం. అది కూడా దృశ్య అంటే చూడడానికి, భాష ప్రకాశం ద్వారా, బృహత గొప్పటువంటి. ఇందులో ఒక శబ్దం సుషుక్వని. సుష్టు శుచాం పవిత్రాణం వని సంభక్త అంటే ఇక్కడ వనం. అంటే వనం అంటే ఏంటి? వనసన సంభక్తవు అంటే దాని అర్థం సంభక్తి. భక్తి అంటే భజన అనే అర్థం కూడా వస్తుంది. భజన అంటే భజ సేవయ. భక్తుడు ఏం చేస్తాడు? భగవంతుడి సేవ చేస్తాడు. భగవంతుడు చెప్పినట్టు వింటాడు, సత్కరిస్తాడు, ఆదరిస్తాడు. అంటే భగవంతుని యొక్క ఆదేశాలు పాటిస్తాడు అని అర్థం. సత్కారం అంటే పూజ, పూజ అంటే సేవ, సేవ అంటే చెప్పినట్టు చేయడం సేవ. భక్తి అంటే అది. వనం అనే శబ్దానికి ఈ అర్థం తీసుకున్నారు ఇక్కడ. అది కూడా సుసుక్ అని, పవిత్రమైనటువంటి సు అంటే మంచి, సుష్టు. సుక్ అనే శబ్దం గమనిస్తే అది శుచి. నిజానికి చాకు కావుతుంది, చోకు. అష్టదిలో చోకు అనే సూత్రం. చా కాలవుతాయి, జాలు గాలవుతాయి. సుక్ షుక్ అంటే శుచి. సుష్ఠు శుక్ శుచాం అంటే పవిత్రానం, పవిత్రమైనటువంటి. వని సంభక్త, వనసన సంభక్తం ధాతు. వనం అంటే వనసన సంభక్త అంటే సంభక్తి, మళ్ళీ సరైనటువంటి భక్తి. భక్తి అంటే సేవ, సరైనటువంటి సేవ. అటువంటి ఉన్నటువంటి వారు. అంటే ఆ సమంతాత్ అగ్ని. అగ్ని అంటే ఇక్కడ విద్వాంసుని సంబోధిస్తున్నారు. ఓ అగ్నే అంటే ఓ విద్వాంసుడా. యాహి అంటే పొందండి, ప్రాపుని. సుశస్తిభి శోభనై ప్రశంసితై గుణై. సుశస్తి మంచి శస్త్రుల ద్వారా అంటే ప్రశంసల ద్వారా, మంచి గుణాల ద్వారా మీరు తయారవ్వండి, దానికి సిద్ధం కండి. ఉత్తిష్ట. ఈ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి శబ్దాల అర్థం ఒకసారి మంత్రంలో భావార్థం చూస్తే, మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు తన ధ్యాన స్థితిలో వచ్చినటువంటి భావార్థం రాయడం జరిగింది. విద్వాంసుల ద్వారా ఏం చేయాలి అంటే వారి ద్వారా ఏం జరగాలి అంటే వారు ఏం చేయాలని అర్థం.
శుద్ధ విద్యా ప్రజ్ఞా దానేన సర్వే సతతం సంరక్ష్యా. శుద్ధమైనటువంటి విద్య మరియు శుద్ధమైన విద్య తర్వాత ప్రజ్ఞ అంటే బుద్ధి, అటువంటి క్రియలు కూడా. మంత్రంలో ధి అంటే ప్రజ్ఞయ క్రియయ అన్నారు. ప్రజ్ఞల ద్వారా, క్రియల ద్వారా. శుద్ధ విద్యా ప్రజ్ఞ దానిన, అటువంటి దానం ద్వారా సర్వే సతతం సంరక్ష్యా, అందరు రక్షింపబడాలి. శుద్ధమైనటువంటి విద్య, బుద్ధి, శుభ కర్మల ద్వారా వాటిని ఇవ్వడం ద్వారా విద్వాంసులు, అప్పుడు మనుషులందరూ కూడా వాటిని అందరూ రక్షించాలి, సంరక్షణ చేయాలి. రక్షిస్తే ఏమవుతుంది? అటువంటి శిక్షణ ద్వారా, మంచి శిక్షణ ద్వారా. నహి సుశిక్షాం అంతర, ఈ సుశిక్షణ లేకుండా, సుశిక్ష అంతర అంటే లేకుండా అయితే మనుష్యానాం సుఖాయాని అన్యత్, సుఖాయ అన్యత్ అంటే మనుషుల యొక్క సుఖం అనేది ఉండదు. అంటే మంచి శిక్షణ లేకపోతే మనుషులకు, సుశిక్ష లేకపోతే మనుషులకు సుఖం కొరకే, సుఖాయ అన్నారు. సుఖం కొరకు అన్యత్ కించిత్ శరణం అస్తి, అన్యత్ కించిత్ శరణం నాస్తి అన్నమాట. నహి అశబ్దం ఇక్కడ తీసుకుంటే నహి అస్తి, వేరే శరణం లేదు, వేరే ఆశ్రయం, వేరే గతి లేదు. దీనికి మనుషులు సరిగ్గా నిరంతరం రక్షింపబడాలి, వారు సుఖంగా ఉండాలి. ఆ సుఖం కొరకు మరొక ఆశ్రయం, మరొక గతి లేదు, మరొక శరణం లేదు. శరణం నహి. తస్మాత్ కాబట్టి, తస్మాత్ ఆలస్య కపటాదీని కుకర్మాని విహాయ, కాబట్టి ఆలస్యము, సోమర్తనము, కపటం మొదలగు కుకర్మాలు విహాయ విడిచిపెట్టి, విద్యా ప్రచారాయ సదా ప్రయతితవ్యం, విద్యా ప్రచారం కొరకు, వేద విద్యా ప్రచారం కొరకు సదా ప్రయత్నం చేయబడాలి, ప్రయత్నం చేయబడాలి, చేస్తుండాలి. ఎవరు? విద్వాంసుల ద్వారా జరగాలి. ఆ విద్వాంసులు ఎవరు? గృహస్థులైన విద్వాంసులు. అప్పుడు ఏమైనా ప్రపంచం మారుతుంది. ఇది ఉపాయం. 42వ మంత్రంలో శబ్దాలు కూడా, అందులో కూడా ఊ శబ్దం ఉంది. ఊర్ధ్వం, ఊ షు, అందులో కూడా ఊ శబ్దం. ఊర్ధ్వ ఊ, అది మూర్ధనిష ఉంది, అది నిజానికి దంత్యస అవుతుంది. ఈ సంధిలో ఊ షు విడదీస్తే ఊలో అనునాసికం వస్తుంది. ఊ సు నహ, షు తర్వాత నా, టాఠడా వచ్చింది. ఇది కూడా మూర్ధన్యన, ఎందుకంటే షా మూర్ధన్య కాబట్టి నా కూడా మూర్ధన్యం. ఉచ్చారణలు నాలుక సర్దుబాటులో వెంటనే అది దంత్యస ఉచ్చారణ కష్టమవుతుంది. అంటే భగవంతుడు అంతా తెలుసు, నాలుక ఎక్కడ స్పర్శిస్తే ఏ అక్షరం వస్తుంది, ఏం జరుగుతుంది, నాలుక యొక్క వ్యవహారం ఏంటి, నాలుక యొక్క సామర్థ్యం ఏంటి, నాలుక ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ వెళ్తే ఏం జరుగుతుంది, ఏ అక్షరాలు వస్తాయి, భగవంతుడికి అంత తెలుసు. ఎందుకంటే భగవంతుడు కదా నిర్మాణం చేసింది, నాకు అంగాలను ఇచ్చింది, శరీరాన్ని ఇచ్చింది, శరీరంలో అవయవాలు, అంగాలు, ఇంద్రియాలు ఏర్పాటు చేసింది. కాబట్టి భగవంతునికి బాగా తెలుసు. ఇది ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. అంటే ఉచ్చరించేటప్పుడు నాలుక ఏమవుతుంది, అది అటు ఇటు కదిలేటప్పుడు ఆ సర్దుబాటులో ఎటువంటి అక్షరాలు ఎలా మారిపోతాయి. నిజానికి ఊ సు నా, ఇది తతద నా, నిజానికి అది కూడా నహ. ఊర్ధ్వ ఊ సుహు అంటే సు నహ, అది సుతిష్ట. నిజానికి ఈ సు అనేది ఉపసరిగా, తిష్ట తర్వాత ఉంది. ఊతయ్యే తర్వాత తిష్ట ఉంది, అది మళ్ళీ సుతిష్ట అవుతుంది, ఉత్తిష్ట. ఊర్ధ్వం ఊర్ధ్వ ఊ సు న ఊతయే తిష్ట. ఈ శబ్దార్థం ఊర్ధ్వ అంటే ఉపరిస్థ, అంటే పైన స్థానం. ఊ గురించి ఇక్కడ అష్టాదశ సూత్రంలో కూడా చెప్పడం జరిగింది. పదవాక్య ప్రమాణ పండిత బ్రహ్మద జిజ్ఞాస గారు ఇకాసుని అనే అష్టాదశ సూత్రం 6వ అధ్యాయంలో 3వ పాదంలో ఇది కూడా చెప్పాను. ఎవరికైనా వ్యాకరణం రుచి ఉంటే చూడొచ్చు. ఊర్ధ్వ ఉపరిస్థ, ఊ సు నహ అంటే అస్మక, నహ అంటే మా యొక్క అని అర్థం వస్తుంది. మాకు. ఊతయ ఊతి కొరకు, రక్షణ కొరకు, రక్షణాధ్యాయ రక్షణ మొదలు వాటి కొరకు. తిష్ట, ఆ ఊ అక్కడి నుంచి తీసుకుని కలిపితే ఇక్కడ ఉత్తిష్ట కూడా అవుతుంది.
ఇందులో కూడా ఉత్తిష్టలో కూడా ఇక్కడ తిష్ట అనే మంత్రంలో దీర్ఘం ఉంది, దానికి 2 అచ్చులు వస్తే ఆ విధంగా అవుతుంది. అది వ్యాకరణ నియమం. దేవ అంటే ద్యోతకుడైనటువంటి నా, ఇక్కడ మరి ఒక నా శబ్దం వచ్చింది. ఈ నా వేరే అర్థం. ఒకటేమో ఊషుణ, అది నహ, మా అందరి యొక్క, మా యొక్క. ఇది నా అంటే లాగా, నా సవిత మాదిరి లాగా అనే అర్థం వస్తుంది. విసర్గ లేదు కాబట్టి. ఇవ అంటే మాదిరి, వలే, లాగా, ఆ విధంగానే అర్థం. సవిత భాస్కర, ఇక్కడ సవిత శబ్దం సన్నిత శబ్దం 2 శబ్దాలు గమనించండి. సవిత అంటే భాస్కరుడు, సూర్యుడు అని అర్థం సవిత. అలాగే సన్నిత అంటే సంభాజకుడు, సరైనటువంటి సేవ చేసేవాడు సంభాజకుడు, మంచి సేవకుడు అని అర్థం వస్తుంది. మంచి భజించేవాడు సంభాజకుడు. సవిత సన్నిత 2 శబ్దాలు. మొత్తం ఈ మంత్రంలో ఊర్ధ్వ శబ్దం ఉత్తిష్ట శబ్దాలు గమనించాలి. మళ్ళీ ఇదే మంత్రంలో 2వ పంక్తులు కింది పంక్తులు కూడా ఊర్ధ్వ శబ్దం వచ్చింది. ఊర్ధ్వ వాజస్య సనిత. వాజం అంటే విజ్ఞానం, వాజం అంటే శక్తి, వాజం అంటే వేగం, వాజం అంటే అన్నం, వాజం అంటే యుద్ధం కూడా. వాజం అంటే ఇక్కడ విజ్ఞానం తీసుకోవాలి. వాజస్య విజ్ఞానం యొక్క, సనిత అంటే విజ్ఞాన భక్తుడని అర్థం, విజ్ఞాన సేవకుడు. వాజస్య సనిత, వాజం యొక్క సంభాజకుడు. శబ్దం ఒకటి అంజి శబ్దం ఉంది. అంజబి, అంజి అంటే అంచుగతి పూజనీయం అంటే వ్యక్తీకరణం, వ్యక్తం చేయడం. అంజబి అంటే సూర్యుడు కిరణాల ద్వారా ఏ విధంగా వ్యక్తం చేస్తాడో అలాగా, ఇవ అలాగా ఉండాలి. ఎవరు? వాఘ. వాఘ అంటే బుద్ధిమంతులు, విద్య కుశలురు, విద్యలో కుశలు, మేధావుని అని అర్థం. మేధావిని వాఘ అంటారు. ఈ వాఘ శబ్దం మనకు పాకిస్తాన్ భారతదేశం మధ్యలో సరిహద్దులు ఉంటుంది. వాఘా బార్డర్, అమృత్సర్ దగ్గర. ఆ శబ్దం కూడా ఇదే శబ్దం. వాఘ అంటే మేధావి అని అర్థం. వాఘద్భి యుద్ధ విద్యా కుశలై మేధావిభి అని రాశారు. వాగుల ద్వారా అంటే యుద్ధ విద్య కుశలైనటువంటి, యుద్ధ విద్యలో నేర్పరితనం ఉన్నటువంటి, నిపుణులైనటువంటి మేధావుల ద్వారా అని అర్థం. విహయామహే విశేషణ స్పర్ధమే, ఒకటి ఆహ్వాయం అంటే ఆహ్వానిస్తున్నాము అని అర్థం. విహ్వాయాం అంటే పోటీ పడుతున్నాం, విశేషంగా పోటీ పడుతున్నాం, పోటీ పడాలి, విశేషంగా పోటీ పడాలి మేము. ఆహ్వాయాం అంటే ఆహ్వానిస్తున్నాము, విహ్వాయాం అంటే పోటీ పడుతున్నాం, విశేషంగా పోటీ పడుతున్నాం. ఇది మహర్షి చెప్పినటువంటి అర్థాలు ఇవి. ఇందులో సంబోధన చూస్తే హే విద్వన్ అధ్యాపక్ అని చెప్పి సంబోధించడం జరిగింది. ఓ విద్వాంసుడు, ఓ అధ్యాపకుడా, ఓ ఆచార్యుడా అని సంబోధిస్తూ, త్వం ఊర్ధ్వ సవిత, నీవు పైన ఉన్నటువంటి సూర్యునిలాగా ఉండాలి అని అర్థం. సూర్యుడు ఏ విధంగా వెలుగునిస్తున్నా ఆ విధంగా తమరు ఉండాలి అని గురువును, ఆచార్యుని సంబోధిస్తూ. ఈ మంత్రం యొక్క భావార్థం అధ్యాపకోపదేశకా, అధ్యాపకులు ఉపదేశకులు. అధ్యాపనం చేసేవారు, ఉపదేశం ఇచ్చేటువంటి విద్వాంసులు ఎలా ఉండాలి? అధ్యాపక ఉపదేశక జనా యథా సవిత భూమి చంద్రాదిభ్య ఉపరి సన్ స్వజ్యోతిష సర్వం సంరక్ష్య ప్రకాశయతి. ఏ విధంగానైతే సూర్యుడు ఏం చేస్తాడు? భూమి చంద్రాదిభ్య, భూమి మరియు చంద్రాదులు వారి కొరకు ఉపరిస్థితమై పైన ఉంటూ ఉపరిస్థిత సన్ అలా ఉండి స్వజ్యోతిష అంటే కిరణాల ద్వారా, జ్యోతిష కిరణముల ద్వారా సర్వం సంరక్ష, సర్వాన్ని జగత్తును రక్షించి ప్రకాశయతి ప్రకాశం ఇస్తాడు, వెలిగింపజేస్తాడు సూర్యుడు. అలాగే ఉత్కృష్ట గుణై విద్యా న్యాయం ప్రకాశ్య సర్వా ప్రజా సదా సుశోభయేయు. విద్వాంసులను, ఉపదేశకులను సంబోధిస్తున్నమాట. తథా ఉత్కృష్ట గుణముల ద్వారా, విద్యా న్యాయం ద్వారా ప్రకాశింపజేసి ప్రజలందరూ కూడా సదా ఇప్పుడు కూడా సుశోభయేయు, వారందరూ సుశోభన అంటే సుశోభితం చేయండి ప్రజలందరినీ
అంటే ఇక్కడ ప్రజలంటే విద్యార్థులందరినీ, శిష్యులను అందరినీ, అలాగే సమాజంలో ఉన్న వారందరినీ, ప్రపంచంలో ఉన్న వారందరినీ కూడా ఈ అధ్యాపకులు, ఉపదేశకులు, ప్రచారకులు, ఆచార్యులు, గురువులు వీరి చేతుల్లోనే ఉంటుంది. ఆ గురువులు, ఆ ఆచార్యులు, ఆ విద్వాంసులు వారు సరిగా ఉండాలంటే మళ్ళీ గృహస్థుల చేతుల్లో ఉంటుంది. ఆ గృహస్థులు వారికి ఇటువంటి విషయాలు పరిచయం ఉండాలి. కనీసం ఈ పరంపరలో కనీసం పరిచయం ఉంటే ఇది సాగుతుంది, ఇది సాధ్యమవుతుంది. లేకుంటే ఇలా చెప్పుకుంటూనే ఉంటాం, వింటూనే ఉంటాం, చూస్తూనే ఉంటాం, లోపల బాధపడుతుంటాం. అది కాకుండా ఇందులో చక్కటి సందేశం ఉంది. లేవాల్సిందే, ఉత్తిష్ట, ఊర్ధ్వ 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 షు నహ ఊతయే, ఊతి కొరకు అంటే రక్షణ కొరకు ప్రయత్నం చేయాల్సిందే. ఉత్తిష్ట, లేవాల్సిందే, పైన ఉండాల్సిందే సూర్యునిలాగా. నా సవిత, సవిత అంటే సూర్యుడు, నా మాల్ది. 43వ మంత్రంలో శబ్దాలు ముఖ్యంగా సజాత గర్భం, అతడు ప్రసిద్ధమైనటువంటి గర్భం. సజాత జాత పుట్టినటువంటి ప్రసిద్ధమైనటువంటి గర్భం. గర్భం అంటే ఇక్కడ మహర్షి చక్కటి అర్థం చెప్పడం జరిగింది. యో గీర్యతే స్వీక్రియతే స్వీకరింపబడేది గర్భం. నిజానికి గర్భం ఇక్కడ సూర్యుడిని సంబోధిస్తూ చెప్పడం జరిగింది. మన హిరణ్య గర్భ సమవర్తత ఆగ్రహం అక్కడ కూడా నిజానికి ఖగోళ విజ్ఞానం తీసుకుంటే హిరణ్య గర్భుడు సూర్యుడే. సూర్యుని యొక్క గర్భంలో అన్నీ ఉంటాయి. అంటే గర్భం అంటే స్వీకరించడం జరుగుతుంది, అన్ని లోపల స్వీకరించి ఉంచుకోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి గర్భం. యో గీర్యతే స్వీక్రియతే సహ అసి అయి ఉన్నావు. రోదస్యో ద్యావా పృథివీ, రోదసి అంటే రోదసి యొక్క అంటే ద్యావా పృథివీ, కేవలం ద్యులోకం ఒకటే కాదు. రోదసి అంటే ద్యులోకం, పృథివీ, వీటి అందు అగ్నే విద్వన్. ఈ అగ్ని శబ్దం సంబోధన, హే అగ్నే, ఓ విద్వాంసుడా అని అర్థం. విద్వన్ చారుహు, సుందరమైనటువంటి, చారు అంటే సుందరం. చారుహు సుందర, బిభృత విశేషణ ధృత, విశేషంగా ధరింపబడేది బిభృత, భ్రీభరణ పోషణ, పోషితో, ధృత పోషిత, ధరింపబడినది, పోషింపబడినది, అది విభృత అన్నారు. ఓషధీషు సోమాదిషు, సోమరథ మొదలు వాటిల్లో చిత్రం అద్భుతంగా ఉన్నటువంటి శిశు, బాలకుడు అంటే బాలకుని తయారు చేయాలంటే ఇటువంటి సోమరథ మొదలగు ఔషధాలను ఉపయోగించుకోవాలని అర్థం. పరితమాసి అంధకారాన్ని, చుట్టూ అంధకారాన్ని, అక్తూను రాత్రిని, మాతృభ్య మాన్యకర్తృభ్య, మాత అంటే దానికి మాననీయురాలు, అటువంటి వారి ద్వారా, వారి కొరకు, వారి వలన, అధి కనికృదత్ అంటే వెళుతూ, గాహ గచ్చతి అంటే పొందాలి అని అర్థం, అంటే కిరణాల ద్వారా. ఇక్కడ మాతృభ్య అంటే మాత కాకుండా సూర్యకిరణాలను తీసుకున్నారు. గర్భ మాతృభ్య, గర్భం అంటే సూర్యుడు, సూర్యుని యొక్క గర్భం అంటే సూర్యుడు, మాతృభి కిరణాలు, మాన్యకరణ్యం అంటే మాననీయమైనటువంటి, అంటే కిరణాలను ఎవరైనా ఒప్పుకుంటారు కాబట్టి అది మాతృభ్య అన్నారు. తల్లిని అందరూ ఒప్పుకోవాల్సిందే, మాననీయులు మాతలు కాబట్టి ఇక్కడ మాతలు అంటే కిరణాలు, సూర్యకిరణాలు మాతలను తీసుకున్నారు. తమాసి అంటే చీకట్లు, అక్తూన్ అంటే రాత్రులను, అక్తి అంటే రాత్రి, మనం నక్తం కూడా అంటాం, అక్తం నక్తి, దాన్ని ఇంగ్లీష్లో నైట్ అంటారు. నిగ్గుతు, ఎన్ఐ చేసి నిగ్గుతు, నక్తు. పర్యధి కనికృదత్ అంటే అన్ని వైపు నుంచి తొలగిస్తూ, కనికృదత్ అంటే తొలగిస్తూ, గాహ ప్రాప్తం పొందాలి, గాహ అంటే పొందాలి అని తొలగిస్తూ, అంటే శిశువును, బాలకునికి అటువంటి విద్యను ఇప్పించాలని అర్థం. ఈ మంత్రం యొక్క శబ్దాలు ఇవి. ఇక్కడ శిశు శబ్దం, చిత్ర శిశువుకు, బిడ్డకు, బాలకునికి విద్యను ఆ విధంగా అందించాలి. 44వ మంత్రంలో స్థిరోభవ వీడ్వంగ. ఈ స్థిరోభవ మంత్రం మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు మాటికి చాలా చోట్ల రాయడం జరిగింది. ఆర్యాభినులు కూడా ఈ మంత్రం ఉండి ఉంటుంది. స్థిరోభవ, స్థిరంగా ఉండాలి, భయపడకూడదు, పారిపోకూడదు. ఋషి పేరు కూడా త్రిత అంటే చిత్ర అనే అర్థం కూడా వస్తుంది. ఇంతకుముందు మంత్రం కూడా చిత్ర శబ్దం వచ్చింది.
అక్కడ కూడా త్రిత ఋషి. త్రిత అదే చిత్ర. మంత్రంలో చిత్ర శబ్దాలు ఉన్నాయి. త్రిత ఋషి. స్థిరోభవ వీడు అంగాలు అంటే నిశ్చలంగా ఉండాలి, స్థిరంగా ఉండాలి. ఈ మంత్రంలో శబ్దాలు గమనిస్తే స్థిర అంటే నిశ్చల భవ, అలా నిశ్చలంగా ఉండుగాక. వీడు వేడుని దృఢాని బలిష్టాని అంగాని ఎస్ఎస్. ఎవరి యొక్క అంగాలు బలిష్టంగా ఉంటాయో, దృఢంగా ఉంటాయో వాని పేరు వీడు ఆశు శీఘ్రకారి కావాలి. ఆశు భవ తొమరి ఉండకూడదు, వెంటనే శీఘ్రకారి కావాలి, వెంటనే స్పందించాలి. వాజి అంటే ఇక్కడ నీతి పొందినవాడని అర్థం చేసుకున్నారు. మంచి నీతిని పొందినవాడు, ప్రాప్త నీతికి. అర్వన్ అంటే గుర్రం. నిజానికి వాజి అంటే కూడా గుర్రమే, కానీ ఇక్కడ వాజి అంటే మంచి నీతిని కలిగి ఉన్నవాడు, పొందినవాడు, ప్రాప్త నీతి. అర్వన్ విజ్ఞానయుక్తుడు. పృథు విస్తృత సుఖం. పృథు. భవ సుషద. భవ అంటే అవుగాక. సుషద అంటే యహ శోభనేషు వ్యవహారేషు సీదతి. మంచి వ్యవహారాల్లో ఎవరైతే ఉంటారో వారి పేరు సుషద. భవ అంటే నీవు సుషదులు కావాలి, పృథుభవ, ఆశుర్భవ, వాజీభవ, అర్వన్ భవ, వీడ్వంగ భవ, స్థిరాభవ. అలా ఉండాలి సంతానం అని కోరుకుంటున్నారు. తల్లిదండ్రులు ఆ విధంగా కోరుకోవాలి. అలాగే అగ్ని, ఇక్కడ కూడా అగ్ని శబ్దం ఉంది. అంటే సంతానం సుసంతానం ఉండాలి, పవిత్రంగా ఉండాలి. పురుష వాహన. యహ పురుషాణి పాలనాదీని కర్మాణి వాహయతి ప్రాపయతి స. ఎవరైతే ప్రజల్లో అయితే పాలన మొదలు వ్యవహారాలు ఉంటాయో, ఆ కర్మలు ఉంటాయో వాటిని వహించేవాడు, లభింపజేసేవాడు, వాటిని కాపాడేవాడని అర్థం. పురుష వాహనాలు కావాలి. పిల్లలు పురుష వాహనాలు అయితే తల్లిదండ్రులకు చాలా సంతోషం. పురుష వాహన అంటే మంచి సంతానం అని అర్థం. సంబోధన కూడా హే అర్వన్ పుత్ర అని సంబోధించడం జరిగింది. అర్వన్ పుత్ర అంటే విజ్ఞానంతో ఉన్నటువంటి ఓ పుత్రుడా, ఓ సంతానం అని అర్థం. త్వం విద్యాగ్రహణాయ స్థిరోభవ. అనుభవంలో మహర్షి చాలా చక్కగా చెప్పడం జరిగింది. నీవు విద్య గ్రహించడం కొరకు స్థిరంగా ఉండాలి. వాజీ వీడ్వంగ ఆశుర్భవ. వాజీ కావాలి. వాజీ అంటే నీతిని పొందినవాడు, నీతి తీసుకున్నవాడై ఉండాలి. వీడ్వంగ మంచి బలిష్టమైన అంగాలు కలిగి ఉన్నటువంటి వాడే ఉండాలి. ఆశు శీఘ్రకారి కావాలి. ఆశుర్భవ. త్వం అగ్నే సుషద పురుష వాహన పృథుర్భవ. నీవు అగ్ని సుషద కావాలి, పురుషవాహన కావాలి, పృథు కావాలి అని చక్కటి ఆశీర్వాదం సంతానానికి. తర్వాత 45వ మంత్రంలో శబ్దాలు శివోభవ. దాని యొక్క కొనసాగింపు స్థిరోభవ లాగానే శివోభవ. ఈ రెండు మంత్రాలు కలుపుకుంటే ఒకే అర్థం వస్తాయి. రెండు మంత్రాల యొక్క అర్థం ప్రజలు సంతానం గురించి కాబట్టి ఉపదేశంలో కూడా అదే చెప్పినారు. పునః తై ప్రజాసు కథం వర్తవ్యం. ఉపదేశంలో కూడా అపత్యాన్ని పితరౌ స్వపత్యాన్ని కథం శిక్షేయాతాం ఇది అని 44వ మంత్రంలో. ఈ 44, 45 మంత్రాలు కలుపుకొని చెప్పుకుంటే శివోభవ ప్రజలు అంటే సంతానం శివుడు కావాలి, కళ్యాణకారి కావాలి. కళ్యాణకారి మంగళమయ సంతానం. భవ ప్రజాభ్య ప్రసిద్ధాభ్య. ప్రజలంటే ప్రసిద్ధమైనటువంటి. మానుషీభ్య అంటే మనుష్యాది వారి యొక్క వ్యవహారంలో ఉండాలి అని అర్థం. త్వం అంగిర. నీవు నా ప్రాణాల కంటే ప్రాణాలలాగా ప్రియమైనటువంటి ఓ సంతానమా అని అంగిర శబ్దం. అంగాల యొక్క రసం. నిజానికి అంగాల రసం అంగిర. త్వం అంగిర నీవు మా అంగాల యొక్క రసం. ప్రాణయివ ప్రియ ప్రాణంలాగా ప్రియమైనటువంటి వాడివి నీవు. మా అంటే వద్దు. నిషేధే ద్యావా పృథివీ విద్యుత్ భూమి. ఇక్కడ ద్యావ అంటే విద్యుత్ తీసుకున్నారు. ద్యులోకం అంటే దీప్తి కాబట్టి విద్యుత్. ద్యావా పృథివీ వి దీర్ఘం కాబట్టి ద్వివచనం. ద్యావా పృథివీ విద్వద్భి అంటే విద్యుత్తు భూమి, ఈ రెండు కూడా. అభి అంటే లోపల అని అర్థం తీసుకున్నారు. అభి అంటే ఆభ్యంతరే. శోచి శోకం కుర్య
అంటే శోషించకూడదు, ఏడవకూడదు, శోకించకూడదు. శోచి కుర్యమా, మా శోచీహి, ఏడవకండి, శోకించకండి. శోకం కుర్యామా, ఇటువంటి లోపల మీరు ఏడవకండి. ఆభ్యంతరే శోచి శోకం కుర్యామా, నిషేధం. అంతరిక్షం, అవకాశం, అంతరిక్షం అంటే అవకాశం. మా వనస్పతీన్, వటాదీన్, వట అంటే మర్రి, మేడి, రావి, ఇటువంటి చెట్ల గురించి చెప్తున్నారు కదా, అటువంటి వాటిని అంటే ఎలా ఉపయోగించుకోవాలండి. ఈ మంత్రంలో భావార్థం, ఎందుకంటే అన్వయంలో కూడా సంబోధన, హే అంగిర, సంతాన్ని సంబోధిస్తూ మా ప్రాణాల కంటే, ప్రాణాలతో సమానటువంటి ప్రియమైనటువంటి ఓ సుసంతానమా సంబోధిస్తూ చెప్పడం జరిగింది. త్వం మానుషీభ్య ప్రజాభ్య శివోభవ ద్యావా పృథ్వీ మా అభిషోచి, ఏడవకండి. అంతరిక్షం, మా అభిషోచి, వనస్పతి అంటే చెట్లను కూడా ఏడిపించవద్దు, చెట్లను కూడా నరకొద్దు అని అర్థం. ఏడవద్దు. వనస్పతిని, మా ఇక్కడ కూడా శోచి ఉంది, మా అభిషోచి చివరిలో అన్వయములు కాబట్టి వనస్పతులను, మర్రి మొదలగు వనస్పతులను ఏడిపించకండి. మా శోచి అంటే చెట్లను నరకొద్దు, చెట్లను నరికితే మనకి దుఃఖం కలుగుతుందని అర్థం కూడా. భావార్థంలో మహర్షి చెప్పినటువంటి భావార్థం, సుసంతానై ప్రజా ప్రతి, సుసంతానం ప్రజల పట్ల అంటే మనుషుల పట్ల, ఇక్కడ ప్రజ అంటే మనుషులు, ప్రజ అంటే మనుషులు రాయడం జరిగింది. మనుష్యాన్ ప్రతి ఇత్యర్థ. సుసంతానం ద్వారా ప్రజ అంటే మనుషుల పట్ల మంగళ ఆచరణై భూత, మంగళాచరణ అయ్యి అంటే మంగళ ఆచరణ ద్వారా పృథ్వ్యాదీనాం విషయ, పృథ్వీ మొదలగు విషయాలలో నిశ్శోకై స్థాతవ్యం, నిశ్శోకులై ఉండాలి. నిశ్శోక శబ్దం అంటే ఏడవకుండా ఉండాలి. నిశ్శోకై స్థాతవ్యం, శోకరైతులు కావాలి, శోకరైతులు కండి. నిశ్శోకై స్థాతవ్యం, ఎవరు? సుసంతానం. సుసంతానం ఎలా ఉండాలి? ఈ పృథ్వీ మొదల పదార్థాల విషయంలో శోకం పొందకూడదు అంటే అర్థం ఏంటి? ఎండ, గాలి, నీరు, వాన, ముళ్ళు, రాళ్ళు, బురద, చెత్త, చెదలు అన్నీ ఉంటాయి, అన్ని పదార్థాలు ఉంటాయి. ఆ పదార్థాలతో శోకం పొందకండి, ఏడవకండి అంటే అర్థం వాటి సరిగా వాడుకోండి, ఉపయోగించుకోండి. ప్రతి వాతావరణాన్ని, ప్రతి పదార్థాన్ని, అది ముళ్ళైనా, రాళ్ళైనా, బురదైనా, చెత్త అయినా, ఏదైనా బుద్ధి ఉంటే ఉపయోగించుకోవచ్చు, లేకపోతే ఏడవాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి ఏడవకండి. పృథ్వ్యాదీనాం విషయే నిశ్శోకై స్థాతవ్యం, ఈ పృథ్వీ మొదలగు పదార్థాల విషయంలో మీరు శోకరైతులు కండి. కింటు కానీ ఏతేషాం రక్షం, ఈ అన్ని పదార్థాల యొక్క రక్షణ విషయంలో విధాయ అంటే ఒక విధానం, ఒక పద్ధతి, ఒక వ్యవహారం, ఒక వ్యవస్థ చేసుకోవాలి. విధాయ ఉపకారయోగ్య, ఉపకారాయ అంటే ఉపకారం కొరకు. విధాయ ఉపకారాయ ఉత్సాహయతయ అంటే ఉత్సాహంగా, ఉత్సాహతయ ఉత్సాహం ద్వారా, ఉత్సాహం చేత, ఉత్సాహతయ ప్రయతితవ్యం ప్రయత్నం చేస్తుండాలి. ఉత్సాహపూర్వకంగా ప్రయత్నం చేయాలి, నిరుత్సాహంతో కాదు. అంటే ఒక విధానం, ఒక వ్యవస్థ తయారు చేసుకుని, ఒక పద్ధతి, ఒక నియమాలు పెట్టుకొని ఉపకారం కొరకు, అందరూ ఉపకారం. ఈ పదార్థాలు ఉన్నాయని, అది బురద ఉందని, అది చెత్త ఉందని, అది పేడ ఉందని కాదు, వాటిని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి? ఉత్సాహంతో అటు ఉపకారం కొరకు ఒక విధానం, ఒక పద్ధతి తయారు చేసుకుని, ఒక వ్యవస్థ తయారు చేసుకుని వాటిని రక్షించాలి. కింద ఏతేషాం రక్షాం విధాయ, వాటి యొక్క రక్షణ అది ఏమన్నా పేడను కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు, కనీసం పెంటగా మార్చుకోవచ్చు, ఎరువుగా మార్చుకోవచ్చు. బురదను కూడా, ఆకులను కూడా, చెత్తను కూడా ఎరువుగా మార్చుకోవచ్చు, బుద్ధి ఉంటే, ఉపాయం ఉంటే. అందుకే ఏడవకండి. మా శోచి నిశోకై స్థాతవ్యం కింద ఏతేషాం రక్షాం విధాయ, వాటి యొక్క రక్షణ ఏర్పాటు చేసుకుని ఉపకారాయ ఉపకారం కొరకు, ఉత్సాహతయ ఉత్సాహంగా ప్రయత్నం చేయండి, సోమరులు కాకండి. ఈ విధంగా ఈ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి మన సారం గ్రహిస్తే ఉత్సాహం ఉండాలి, ప్రయత్నం చేస్తుండాలి, సోమరులు కాకుండా ఉండాలి.
ఉత్తిష్ట. చివరికి ఇంతకుముందు మంత్రంలో కూడా అనే శబ్దం వచ్చింది, గమనించండి. ఇదంతా కూడా ఈ గార్హస్థంలోనే, గృహస్థ ఆశ్రమంలోనే ఇదంతా సాధ్యమవుతుంది. ఈ ప్రపంచం అంతా నడుస్తుందంటే మారడానికి కూడా కారణం, చెడుగా అయినా మంచిగా మారాలంటే గృహస్థుల్లో వారి చేతుల్లో ఉంటుంది. దానికి మంచి సంతానంగానే ప్రయత్నం చేయాలి. సంతానం ద్వారానే ఏమైనా సాధ్యమవుతుంది. అందుకే మానవ నిర్మాణం అవసరం ఉంది. మనోర్భవ జనయ దైవం జనం. ముందు మనోర్భవ అంటే జ్ఞానమే కావాలి. మన జ్ఞానే, మనిషి కాదు, మనిషికము కాదు, మానవుడకము కాదు, మననశీలుడైనటువంటి, బుద్ధిమంతుడైనటువంటి, విజ్ఞానంతో ఉన్నటువంటి వివేక జ్ఞాని కావాలి. వివేకవంతుడైనటువంటి మనిషి కావాలి. మనోర్భవ జనయ దైవం జనం. దివ్య జనం జనింపచేయండి, ఉత్పన్నం చేయండి, నిర్మాణం చేయండి. దివ్యమాన నిర్మాణం అవసరం ఉంది. అది సాధ్యమే అనుకుంటే గృహస్థుడు అటువంటి సంతానాన్ని, దేశానికి ఒక మహాపురుషుని తయారు చేసినా చాలు. ప్రతి దేశానికి ఒక దేశంలో ఒక మహాపురుషుడు. మొత్తం ప్రపంచాన్ని మార్చాలంటే ఒక 100 మంది మహాపురుషులు ఉంటే చాలు. ఒక్కోసారి ఒకరిద్దరు ముగ్గురైనా పర్వాలేదు, ప్రపంచాన్ని మార్చవచ్చు. బుద్ధికి విద్యకు అటువంటి శక్తి ఉంటుంది. భౌతిక శక్తి, ఆత్మిక శక్తి, పరమాత్మ శక్తి ఉంది. సమాధానం విడిచిపెట్టి ఉత్సాహపూర్వకంగా ప్రయత్నం చేస్తే సాధ్యమవుతుంది. ఎన్ని విన్నప్పటికీ ప్రయత్నం లేకపోతే, పురుషార్థం లేకపోతే, ఆచరణ లేకపోతే అక్కడే ఉంటాం అంతే. గమనించండి, ఎవరి చేతుల్లో ఉందో వారి చేతుల్లో ఉంది, వీరి చేతుల్లో ఉంది, నా చేతుల్లో ఏమి లేదంటే అనుకోకండి. అందరి చేతుల్లో ఉంటుంది. గృహస్థులైనా, వానప్రస్థులైనా, సన్యాసులైనా, బ్రహ్మచారులైనా, సామాన్య మానవులైనా, చదువు వచ్చినా చదువు రాకున్నా అందరూ ఈ లక్ష్యం కొరకే ప్రయత్నం చేయాలి. ప్రపంచం అంతా ప్రశాంతంగా ఉండాలి, ధార్మికులు అవ్వాలి. విద్వాంసులు కాలేకపోవచ్చు, పండితులు కాలేకపోవచ్చు, కానీ ధార్మికులు అవ్వడానికి అందరికీ అవకాశం ఉంటుంది. ఎవరైనా ధార్మికులు కావచ్చు. శూద్రులైనా, వైశ్యులైనా, క్షత్రులైనా, బ్రాహ్మణులు, ఏ ఆశ్రమ వాసులైనా, ఏ వర్ణమైనా, ఎవరైనా ధార్మికులు అవ్వడానికి అందరికీ అవకాశం ఉంటుంది, అవ్వచ్చు. కాబట్టి ధార్మికులు ఉండాలి. ప్రపంచంలో ధర్మరక్షణ అవసరం ఉంది, ధార్మికుల రక్షణ అవసరం ఉంది. ఎక్కడికెక్కడ ప్రయత్నం చేయండి, ఎక్కడికక్కడ అందరు కూడా. ఇది నా పని కాదు, గృహస్థుల పని, నా పని కాదు, విద్వాంసుల గురుల పని, నా పని కాదు, నాయకుల పని అంటే కుదరదు. అందరి పని. అందరం కోరుకునేది సురక్ష, భద్రం, శాంతి, సుఖం, ప్రశాంతత. పరమాత్మని కోరుకుందాం. పరమాత్మ, నువ్వన్నీ ఇచ్చేసావు. అంత ప్రశాంతంగా ఉండడానికి ఏ కణమైనా, ఏ పదార్థమైనా, అది గడ్డైనా, ముళ్ళైనా, రాళ్ళైనా, మట్టైనా, ఇసుకైనా, ఇటువంటి అశాంతి కొరకు కాదు, హాని కొరకు కాదు, రక్షణ కొరకే. ముళ్ళు ఇస్తే రక్షణ కొరకే, రాళ్ళు ఇస్తే రక్షణ కొరకే, ఆ చెత్త అయినా, రకరకాల క్రిములు, కీటకాలు కూడా రక్షణ కొరకే, ఈగలైనా, దోమలైనా రక్షణ కొరకే, నీటిలో చేపలైన రక్షణ కొరకే, పేటలో పురుగులు ఉంటాయి, మలంలో పురుగులు ఉంటాయి, శుద్ధి కొరకే, శుద్ధి కొరకే, రక్షణ కొరకే. ఈ పిత తమ వ్యవస్థ అద్భుతం, చిత్రం, విచిత్రం ప్రభు. ఇంకా పురుషార్థం చేయాలి. అలసలకు సహకరించవు ప్రభు. అందుకే ఆలస్యం చేయకుండా, సమతం లేకుండా ఇప్పుడే ప్రయత్నం చేయాలి. నా వైపు నుంచి నేను నా బాధ్యతగా, నా కర్తవ్యంగా నేను ప్రయత్నం చేయాలి. ఎందుకంటే నాకు శాంతి కావాలి, నాకు ఆరోగ్యం కావాలి, నేను ఆనందంగా ఉండాలి, నేను సంతృప్తిగా ఉండాలి. నా సంతృప్తి కొరకు, నా శాంతి కొరకు, నా ఆరోగ్యం కొరకు నేనే ప్రయత్నం చేయాలి. కాబట్టి నేనే నాలో నా సమర్థనాన్ని దూరం చేసుకోవాలి. నన్ను నేను ఉద్ధరించుకోవాలి. ముందు నేను ఉన్నతి చెందాలి, ఆత్మ ఉన్నతి.
నాలో ఉన్నటువంటి అవిద్య అంధకారం దూరం చేసుకోవాలి ప్రభు. నాలో ఉన్న లోపాలు దోషాలు పొరపాట్లను దూరం చేసుకోవాలి. ఇంకెంతో సమర్థనం ఉంది, ఎంతో అజాగ్రత్త నిర్లక్ష్యం ఉంది ప్రభు. నాలో ఉన్న ఈ అజాగ్రత్త నిర్లక్ష్యం దూరం చేసుకోవాలి. ఇంకా పురుషార్థం చేయాలి. సూర్యునిలా వెలిగిపోవాలి. అందరికి వెలుగునివ్వాలి, విద్యనివ్వాలి. అజ్ఞానం దూరం చేయాలి ప్రభు. చాలా పని ఉంది ప్రభు. బుద్ధి ద్వారా, మంచి కర్మల ద్వారా. ఉత్తిష్ట అన్నారు. ఉత్తిష్ట, ఉత్తిష్ట, ఉదుతిష్ట. ఇంకా ఉన్నతంగా ఉండాలి. తమరు ఎంత ఉన్నతిలో ఆ ఉన్నతిని పొందాలి. తమను చేరుకోవాలి ప్రభు. తమరున్న స్థితికి నేను కూడా చేరుకోవాలి. ఉన్నత స్థితికి చేరుకోవాలి. తమరు పరమోన్నతులు. తమను అందుకునే ప్రయత్నం చేయాలి ప్రభు. ప్రతి క్షణం, ప్రతిదినం సమయం వ్యర్థం చేసుకుంటున్నాను. ఆ వ్యాపకం, ఈ వ్యాపకం, ఆ పని అని, ఈ పని అని, భౌతికంగా, బాహ్యంగా ఈ భౌతిక కర్మలు ఎక్కువ చేయడం జరుగుతుంది ప్రభు. సమయం వ్యర్థమవుతుంది. ఆయుష్ తగ్గిపోతుంది, వయస్సు పెరిగిపోతుంది, శరీరం శిథిలమవుతుంది, ఇంద్రియాలు వాటి శక్తి సన్నగిల్లిపోతుంది ప్రభు. నేత్ర శక్తి, చూసే శక్తి, వినే శక్తి, మాట్లాడే శక్తి, కాళ్ళల్లో చేతుల్లో సత్వ తగ్గిపోతుంది ప్రభు. నిస్సత్వ పెరిగిపోతుంది. చివరికి నిరాశ మిగులుతుంది. ప్రయత్నం చేయకపోతే నిరాశ, ఏడవాల్సి వస్తుంది. తమరు మా శోచి అన్నారు. మా శోచి, మా శోచి. ఏడవకండి, ఏడవకండి, శోకించకండి, నిశోకులు కండి అన్నారు. ఏడవాల్సి వస్తుంది ప్రభు. ఆలస్యం చేస్తే ఏడవాల్సిందే. పురుషార్థం చేయకపోతే ఏడవాల్సిందే. ఉన్నతి చెందకపోతే ఏడవాల్సిందే. ఈ జన్మలో గనక తమరిని అందుకోకపోతే, తమరి గర్భంలో స్థిరం కాకపోతే, తమరి ఒడలో, తమరి నీడలో ఉండకపోతే, తమరి అనుశాసనం పాటించకపోతే, తమరి ప్రశాసనంలో లేకపోతే అనర్థాలే. సురక్షితంగా ఉండలేము ప్రభు. తమరి నియమాలు పాటించకపోతే, ఆదేశాలు పాటించకపోతే అనర్థమే, అభద్రత, రక్షణ లేదు. ఎస్ఏ ఛాయామృత ప్రశిషం, ప్రశాసనం, తమరి ప్రభుత్వం, తమరి రాజ్యంలో ఉండాలి, తమరి ప్రభుత్వంలో ఉండాలి ప్రభు. కొట్టుకుపోకుండా ఉండాలంటే ఒక గట్టు ఉండాలి, ఒక ఒడ్డు ఉండాలి. ఒడ్డు పైన ఉండాలి. పడిపోతే ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోతాం. పడిపోకుండా ఉండాలంటే ఒడ్డు అవసరం. పిత, నిజమైన ఒడ్డు తమరే. కట్టుదిట్టినటువంటి సరైన కట్ట తమరే. మంచి కట్ట, రక్షణ కట్ట. హే పిత, తమరే రక్షించాలి ప్రభు. దానికి మేము పురుషార్థం చేయాలి, ప్రయత్నం చేయాలి నిరంతరం, ఉత్సాహంగా. రక్షణ కొరకు, ఊతి కొరకు, ఊతయే యోగే యోగే తవస్తరం వాజే వాజే హవామహి సఖాయ ఇంద్రమూతయే. ఊతయే, ఊతి కొరకు, రక్షణ కొరకు. తమరు తవస్తరం అత్యంత బలవంతులు, ఎంతో బలవంతులు, ఎంతో శక్తివంతులు కాబట్టి. తమ ఇంద్రులు ఐశ్వర్యవంతులు కాబట్టి. యోగి యోగంలో, ప్రతి యోగంలో, వాజే వాజే, ప్రతి యుద్ధంలో, ప్రతి సంఘర్షణలో తమరి అండదండలు కావాలి ప్రభు. అనుగ్రహించండి ప్రభు.
తమరి అనుగ్రహం కొరకు ఇదంతా ప్రయత్నం. తమరి సర్వం సమర్పణం. ఈశ్వర ప్రణిధానం. నీ ధానం పూర్తిగా తమరిలోనే ఉండిపోవాలి ప్రభు. నీ ధానం కావాలి, నిరంతరం స్థిరం కావాలి. ధారణ తమరి యందే ధారణ జరగాలి, దాని ధానం జరగాలి ప్రభు. అంకితం అవ్వాలి, ఇంకా అంకితం అవ్వాలి. స్థూలంగానే బాహ్యంగానే అంకితం అవుతున్నాం. సూక్ష్మంగా లోపల అంతరంగం అంకితం కావాలండి. భ్రమలో ఉన్నాం, ఇదే భక్తి అనుకుంటున్నాం. తమరి భజన చేయాలి, సంభక్తులం కావాలి, సరైన భక్తులం కావాలి, సరైన సేవకులం కావాలి. తమరి సేవ చేసుకున్నప్పుడే సాధ్యం. తమరి భజన కావాలి ప్రభు. ఓం 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 ఓం. ఈశ్వర ప్రణిధానం. విశేషమైన భక్తి ఉండాలి. భక్తి విశేషాత్ ఆవర్త ఈశ్వర తమ అనుగ్రహణాది అభిధ్యాన మాత్రేన అన్నారు వేదవ్యాసుల వారు. అభిధ్యాన మాత్రేన, అభిధ్యానం లోపలి ధ్యానం ద్వారా, ఆభ్యంతర ధ్యానం ద్వారా, అన్ని రకాలుగా అన్ని సమయాల్లో అంతటా సర్వత్రా సర్వకాలాల్లో తమరి ధ్యానమే లోపలి ధ్యానం. అభిధ్యానం ఆభ్యంతర ధ్యానం ద్వారా అనుగ్రహిస్తారు తమరు. భక్తి విశేషాత్ విశేషణ భక్తి ద్వారానే ఈశ్వర తమ అనుగ్రహణాది అనుగ్రహిస్తారు, తప్పకుండా అనుగ్రహిస్తారు. లోపలి భక్తి కావాలి, ప్రదర్శన భక్తి ఉంది ప్రభు. భక్తి ప్రదర్శన జరుగుతుంది. తెలుస్తుంది చేస్తున్న పొరపాట్లు ఏమిటో, దోషాలు ఏమిటో, తప్పులు ఏమిటో అర్థమవుతున్నాయి ప్రభు. తప్పుడు భక్తి, తప్పుడు సాధన చేస్తున్నాము. సరైన సాధన, సరైన ధ్యానం లేదు, సరైన విధానం లేదు, సరైన పద్ధతి లేక, క్రమం లేక కొట్టుకుపోతున్నాం ప్రభు. కొట్టుకుపోతున్నాం, పట్టు తప్పిపోయి కొట్టుకుపోతున్నాం. తమరు చేయుత ఉంది, చేతులు అందిస్తున్నారు, చేయి ఊతంగా ఇస్తున్నారు. ఎన్ని చేయుతలనిచ్చినా, ఎన్ని రకాల రక్షణ ఇచ్చినా వాడుకోలేకపోతున్నాం ప్రభు. అడుగడుగున నిరంతరం చేయుతనిస్తూనే ఉన్నారు, చేయి అందిస్తూనే ఉన్నారు పైకి లాగడానికి. ఇంకా వివేకం కావాలి, ఇంకా అవగాహన రావాలి, సరైన బోధ నిబోధ జరగాలి. ఉత్తిష్టత జాగ్రత్త ప్రాప్య వరాన్ని బోధత క్షురస్య ధార నిశితాధరత్య దుర్గం తత్పద కవయో వదంతి. కవులు, విద్వాంసులు, యోగులు అన్నారు, ఈ పథం దుర్గం, దుర్లభంగా లభించేది, కష్టసాధ్యమే. ఇది కష్టసాధ్యం, సాధన సాధ్యం. ఉత్తిష్టత జాగ్రత్త, లేవండి, మేల్కొనండి. ప్రాప్య వరాన్ని బోధత, వరాన్ని బోధత, వరులైనటువంటి సద్గురులను చేరి మీ బోధ పొందండి, సరైన బోధ పొందండి అన్నారు. హే పిత, సరైన బోధ కొరకి వేదాధ్యయనం చేస్తున్నాం. ఋషుల మహర్షుల యొక్క సాహిత్యాన్ని అధ్యయనం చేస్తున్నాం ప్రభు. ఋషుల మహర్షి చెప్పినటువంటి వ్యాఖ్యానాలు, భాష్యాలను, శబ్దార్థాలను, భావార్థాలను, అన్వయాలను అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ప్రభు. ఋషులు చెప్పినట్టుగానే ఋషుల దర్శన మార్గంలో ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ప్రభు. ఇంకా సాధన చేయాలి, ఇంకా అర్థం చేసుకోవాలి ప్రభు. మా శోచి, మా శోచి, ఏడవకండి, ఏడవకండి. ఉత్తిష్ట, ఉత్తిష్ట, ఉదోతిష్ట. ఓం 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 ఓం.
హే పిత తమరికి వందనాలు, ధన్యవాదాలు ప్రభు, కృతజ్ఞతలు, ప్రణామాలు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు, మిత్రులకు అందరికీ వందనాలు, ధన్యవాదాలు, ప్రణామాలు. కలియుగ మహర్షి దేవ దయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు బ్రహ్మర్షి ప్రజ్ఞాచక్షు వ్యాకరణ సూర్య దండి స్వామి గిరిజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు, ప్రణామాలు, కృతజ్ఞతలు. బంధువులారా, లేవండి, ఏడవకండి, ఉత్సాహంగా ఒక విధానం, నియమాలు, నిబంధనలు పెట్టుకుని, ఒక పద్ధతిని పెట్టుకుని ప్రయత్నం చేయాలి. ఋషుల మార్గదర్శనంలో ఋషులు చెప్పినటువంటి విధానం, ఋషుల యొక్క పద్ధతిలో సాధన చేస్తే తప్పకుండా పొందుతాం. లేవాల్సిందే, మేలుకోవాల్సిందే. మంచి శిక్షణ, మంచి విద్య, మంచి బుద్ధి, ఆలస్యం చేయకుండా, ఎటువంటి అలసత్వం లేకుండా, అప్రమత్తంగా, జాగ్రత్తగా, సావధానంలో ప్రయత్నం చేయండి. అందరికీ అభినందనలు, అభివందనాలు, పరమిత పరమాత్మ శుభాశీస్సులు. ఓం శం శుభం. కళ్ళు మూసుకుని ఉండండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారుగా ఉంచుకోండి. ఒకసారి దీర్ఘ శ్వాస. పూర్ణ సమర్పణం, పూర్ణార్పణం, విశేష భక్తితో, అనన్య భక్తితో ఈశ్వర స్మరణ చేద్దాం. అభిధ్యానం, ఆభ్యంతర ధ్యానం అవసరం, ప్రదర్శన ధ్యానం కాదు, నటన కాదు. నిజమైన భక్తితో ధ్యానం చేద్దాం. ఓంకారం చేద్దాం. శ్వాస నింపండి. శాంతి శాంతి శాంతి. సర్వేభ్యో నమో నమః. ఒక నిమిషం ఆగండి.